एमिति घटना आगुरु केबे होई नथिला। मोर गर्भधारण को 12 मास पूर्वरु अधिक समय हो जाइथिला, हेले पिला जन्म हेउ नथिला। पेट असंभव भाबरे बढ़ी चलिथिला। आउ मो चिंतारे ठीक रे सोई भी पार नथिली। मो सासु और मो स्वामी डाक्तरंक पाखकु नेबा पई डरुथिले। दिने पड़ोसी कहिले कि जदि दिने कि 2 दिन भितरे तांकु डाक्तरंकु न देखेबो ताहाले बहुत बड़ अनर्थ होई जिवो। सेही रातिरे ही जंत्रणा एते बढ़ीगला जे बाध्य होई काहाको किछि न कही मु लुचि लुचि डाक्तरखाना चलीगली। मो अवस्था देखि डाक्तर तुरंत अल्ट्रासाउंड कले। आउ से कौन देखिले केजाणी बड़ पाटिरे चिल्लाई चिल्लाई सबु डाक्तरंकु एकाठी करदेले। सबु डाक्तर जेतेबेले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखिले समस्तकर होश उड़ीगला। आखि बड़ बड़ होईगला, पाटी खनी मारिगला। एक साथीरे समस्ते कहुथिले, हे भगवान एमिति केमिति संभव होई पारे। ताहले सेमाने मो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट रे एमिति कोन देखिले जे पूरा आश्चर्य होई गेले। आउ डेलीवरी तो 9 मास रे होई जिबा कथा, किंतु काहे कि 12 मास होई जाइथिला। पूरा सस्पेंस कहानी भिडियोटी को पूरा देखंतु, जानि परिबे कहानी रो रहस्य। आउ हां, आपण मानकु गोटे अनुरोध जे आपण माने तो बहुत संख्या रे आम वीडियो देखुछंती, हेले सही अनुसार सब्सक्राइब करू नाहंती। तेणु अनुरोध करिबे कि आमको उत्साहित करबा पई चैनल को निहाती भाबरे सब्सक्राइब करिबे। मो ना सोनी, मो देखिबा को बहुत सुंदर। मो सुंदर देखि कि मो सासु ससुर मते पसंद करथिले। तांकर गोटे मात्र पुओ थिला, आउ 6टी झियो थिले। आउ मात्र 2 जनक विवाह होइथिला। मु एमिति घर को बोही हेई जिबा पई चाहू नथिली, किंतु मो पाखरे आउ किछि बाट नथिला। कारण मो बापा आउ ससुर एखाटी व्यवसाय करुथिले। आउ मो बापांक शेयर कम थिबारु खेती सही जाइथिले। तेणु मो बापांक ऋण सुझिबा पई आम विवाह गोटे बाट थिला। मो बापांक अवस्था देखि विवाह करिबा पई राजी होई जाइथिली। कारण जदि बापा समय रे करज सुझि न थांते ताहाले सेमाने हमको कोर्ट को टाणी थांते। तेणु परिवार इज्जत बचेबा पई मु सेठारे विवाह करिबा पई स्थिर करदेली। आउ ठीक समय रे विवाह होई गेला। मो स्वामी को ना श्रीतम थिला। मो सासु घर लोके गाँ रे रहुथिले। विवाह परे मो सासु कहिले कि बस मोर जल्दी नाती की नातुणी दरकार। मो सासु को पिला बहुत भल लागुथिले। एमिति लागुथिला कि पुओ को अपेक्षा करी करी से 6टी झियो जन्म करथिले। विवाहर प्रथम मास बीती जिबा परे दिने संध्यारे मो सासु अजब मुह करी मो स्वामी को कहिले कि बोहू को डाक्तरंक पाखो को नहीं जा, काहे कि गर्भ रहुनी देखै दे। तांको मुह को देखि मते भी बड़ अजब लागिला। आउ भाबिली कि सासु केमिति का लोक के जानी मासे जाइनी एमिति कहउचंती। मते कोन एमाने खाली पिला जन्म करबा को ए घर को आनिचंती। मो मो स्वामी की कहिली। से कहिले कि तमे बेसी चिंता करबा दरकार नहीं, मा जाहा करिवे सेया हेबो। तांकर एपरी कथा सुनी मु चिंतारे पड़गली। एमितिरे विवाह को 6 मास बीतीथिला, किंतु एबे जाय पिला रहु नथिला। आउ सासु जेमिति घरे हाट बसै दैथिले जेमिति 6 मास नुहे 6 वर्ष हो जाइथिला। माँ को कथारे मते डाक्तरंक पाखको नै गले तो डाक्तर कहिले कि बोहुर किछि समस्या नहीं, वर्ष जाय अपेक्षा करंतु। जदि पिला न रहिला ताहाले आमे चिकित्सा आरंभ करिबा। मो टिके आश्चर्य होई गेली, कारण डाक्तर मोर परीक्षा भी कर नथिले। आउ केमिति कहिदेले कि मो ठीक अछि बोली। तेणु मु जेतेबेले एकांतरे डाक्तरंकु पचारिली तो से कहिले कि तम सासुंक कथारु से एकदम फालतू लोक लागिले। आउ सबु लोकंक पाखरे समस्या थाए। तेणु मु तम सासुंकु सब किछि ठीक अछि बोली कहिदेली। हेले तम पाखरे जे समस्या अछि ताहा समय अनुसार ठीक होई जिवो। तमे जमारु चिंता करनी। जदि ए छोटिया समस्या कथा जदि तम सासुंकु कहि थांती ताहाले तम घर बर्बाद हो जाई थांता। डाक्तर बहुत भल थिले। आउ एमिति समस्या रे कोन करा जिवो से भल से जानिथिले। डाक्तर भल से बुझेबा परे भी मो सासु आउ किछि दिन परे कहिबा आरंभ करदेले कि मो बहु बांझ बोली, तार पिला जन्म करिबार क्षमता नहीं। आउ थरे धीरे धीरे सब कथा चारिआडे प्रचार होई गेला। सब आडू एमिति कथा सुनी सुनी मते बहुत खराब लागुथिला। वास्तव में मोर से समस्या नथिले भी सासुंक अप्रचार पाई मु निंदित होइतिली। मोर धैर्य भी सीमा पार कर साथला। एमिति लागुथिला मते जेमिति निर्यातना दिया जाउछि। बुझी पार नथिले कि कौन करिबी, कुआडे जिबी। सासुंक जदि किछि कहुतिली तो से विरक्त हेउथिले। आउ एबेर बहु मानकु सब जणा, जेउ कथा हमकु विवाह पर जणा पडु नथिला आजिकाली बहु माने प्रथमरु जानि जाउछंती।
ଭଗବାନ ବୋଧେ ମୋର ପରୀକ୍ଷା ନେଉଥିଲେ। ଏମିତି ଦିନ ବିତିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦିନେ ମୋ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଗଲା ତ ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ବୈଦ୍ୟ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ବେଳକୁ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଲା। ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ହେଲେ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। କାରଣ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ମୋତେ ବାଞ୍ଝ ବୋଲି ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଶାଶୁଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ନିନ୍ଦା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ମୁଁ ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ କିଛି କହୁନଥିଲି, କାରଣ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଦଣ୍ଡ ଦେଇସାରିଥିଲେ। ଏହି ଭିତରେ ସମୟ ବିତିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଶାଶୁ ପିଲାଟିଏ ପାଇଁ ଯେମିତି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ, ଏବେ ସେ ମୋର ଯେମିତି ଯତ୍ନ ନେବେ। ହେଲେ ସେମିତି ଜମା ବି ହେଉନଥିଲା। ନା ଭଲରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ନା କାମରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଥିଲା। ସ୍ୱାମୀ ବି କିଛି କହୁନଥିଲେ। କିଛି ପଚାରିଲେ କହୁଥିଲେ କି ମା ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ତରଫରୁ ଫଳମୂଳ ଆଣିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି ତ ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ କ'ଣ ଫଳମୂଳ ଖାଇ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲୁ ନା କ'ଣ? ଏମିତିରେ ତ 8ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଥିଲି ମୁଁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ବି ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲେ। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶରୀର ହିଁ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବି ଶାଶୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ କି ତା କଥା ଏ କାନରେ ପୁରେଇ ସେ କାନରେ ବାହାର କରିଦେବୁ, ମୁଣ୍ଡରେ ଚଢ଼େଇବୁ ତ ପରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଏକଥା ଶୁଣିକି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲା। ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା କଥା କହିଲେ ବି ସ୍ୱାମୀ କହୁଥିଲେ ମା ଯାହା କହିବେ ସେଇଆ ହେବ। ଦିନେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବି ପିଲା ହେବାର ଥିଲା। ମା ତାଙ୍କୁ ଫଳମୂଳ, କ୍ଷୀର ସହିତ ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କାରଣ ମୋତେ ତ ଭଲମନ୍ଦ ଖାଇବାକୁ ଦେଉନଥିଲେ, ଆଉ ଝିଅକୁ କେମିତି ଭଲମନ୍ଦ ଖାଇବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ଏଇ କଥା ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲି ତ ସେ ଯାହା କହିଲେ ଶୁଣିକି ତ ମୋ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। ସେ କହିଲେ କି ତୁ ତ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଅଛୁ, ତୋର ଆରାମରେ ପିଲା ଜନ୍ମ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ମୋ ଝିଅ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଏସବୁ ଖାଇବାକୁ କହୁଥିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପେଟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏତେ ବଢ଼ୁଥିଲା ଯେ ମୋ ନିଜକୁ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ବଡ଼ ପେଟ ଦେଖିକି ଶାଶୁ କହୁଥିଲେ କି ତୋ ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ବେଶୀ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୋର ପେଟ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବି ହେଉଥିଲା। ଦିନେ ମୋ ମାଆଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ସେ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ କହିଲେ କି ଏତେ ବଡ଼ ପେଟ ତ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ବି ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ତୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେ। କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭରୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶାଶୁଙ୍କ କଥାରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନାଁ କରିଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ କହିଲେ ସେ କହିଦେଉଥିଲେ କି ତୋ ପିଲା ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ନିହାତି ଥରେ ଦୁଇଥର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନେଉନଥିଲେ। ମୋ ପେଟ ବଢ଼ୁଥିଲା, ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ପେଟ ଭିତରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ କଥା ଚାଲିଛି, ନହେଲେ ପେଟ କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତା। ପେଟ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଥିବା ମୋ ପିଲା କଥା ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ମୋ ଶାଶୁ ଯେତିକି ଜୋରରେ ପିଲା ଖୋଜୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ମୋ ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁନଥିଲେ। ଟିକିଏ ବି କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲି, କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁଥିଲା କି ମୋ ପିଲା ସାଥିରେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଉନି ତ। ସମୟ ଏମିତି ବିତିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ 9 ମାସ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୋର ଖୁସି ବଢ଼ୁଥିଲା। ଭାବୁଥିଲି କି ଆଉ ବାସ୍ କେଇଟା ଦିନ ଭିତରେ ମୁଁ ମା ହୋଇଯିବି, ଆଉ ଏବେ ତ ମୋତେ ନିହାତି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୋ ଶାଶୁ କି ସ୍ୱାମୀ କେହି ନେଉନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାବୁଥିଲି କି ସେମାନେ ବୋଧେ ଲେବର ପେନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଯାଇ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବେ। ଯଦି କେଉଁଦିନ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ ସେ କହିଦିଅନ୍ତି କି ନା ତୋର ବି ସମୟ ଆସିନି, ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। ଦିନ ବିତି ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଥରେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ଚିଲେଇବାରୁ ମୋତେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ବଦଳରେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ଆଉ ବୈଦ୍ୟ କହିଲେ କି ତାଙ୍କର ସମୟ ଆସିନି। ସେ ମୋ ଶାଶୁଘର ପାରିବାରିକ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ଯେମିତି ଏକଥା କହିଲେ ଶାଶୁ କହିଲେ କି କେଜାଣି ତୋତେ କାହିଁକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ମାଡ଼ି ବସୁଛି ସବୁ। କେଜାଣି କେତେ କଥା କହିଗଲେ ସେ। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ଏ କେମିତିକା ଶାଶୁ, ପିଲା ପାଇଁ ଏତେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ମୋର ପେଟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପିଲା ତାଙ୍କର ଟିକିଏ ବି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଦିନେ ମୁଁ ଝରକା ପାଖରେ ବସିଥିଲି ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଘରର ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ମୋତେ ଦେଖିକି ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୋତେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ଅନେଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲେ କି ବୋହୂ ତମେ ଏମିତି କ'ଣ ଦେଖାଯାଉଛ। ମୁଁ କହିଲି କି ଏବେ 13 ମାସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ଯେମିତି 13 ମାସ କଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେ ନିଜ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ସେ କହିଲେ ଏ କ'ଣ କହୁଛ ବୋହୂ, ହେ ଭଗବାନ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ଦୟା କର, ଆଉ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ବି ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଅ, ଆଉ କାଲି ବିଳମ୍ବ ନ କରି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ଚାଲିଯାଅ। ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି ତ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଗଡ଼ବଡ଼ ଅଛି। ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କର ଯଦି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ତାହେଲେ ତମେ କାହାକୁ ଡାକି ନିଜେ ଡାକ୍ତରଖାନା ପଳାଅ।
ଯଦି ଘର ଲୋକ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁମକୁ ଏବେ ତମ ପିଲା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଅ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ବଜ୍ର ପଡ଼ିଗଲା। କ'ଣ କରିବି କିଛି ଭାବିପାରିଲିନି। ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲି ତ ସେ କହିଲେ କି ଚାଲ ସେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେଇଦେବା। ମୁଁ କହିଲି କି ନା, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ଦରକାର ହେଲେ ଅପରେସନ୍ କରେଇବା। ଅପରେସନ୍ ନା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା। କହିଲେ ଜାଣିଛ ତ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ? ଆଉ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତମକୁ ଜଣା ଅଛିଟି? ମୁଁ ଏବେ ଠିକ୍ ବୁଝିସାରିଥିଲି କି ତାଙ୍କର କିଛି ବି ଦାୟିତ୍ୱ କି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ବୋଧେ ସେ ଜାଣିଶୁଣି ନେଉନଥିଲେ। ମୁଁ ମରିଗଲେ ବି କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବେନି। ଆଉ ବହୁତ କଞ୍ଜୁସ୍ ଥିଲେ। ମୋତେ ଏବେ ମୋ ପିଲା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବାର ଥିଲା। ମୋ ପାଖରେ ପିଲା ପାଇଁ କପଡ଼ା ବି ନଥିଲା। ତେଣୁ ନିଜ ଶାଢ଼ୀରେ କିଛି ପୋଷାକ ତିଆରି କରି ଦେଇଥିଲି। ପରଦିନ ମୁଁ ସେସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ ରଖିଲି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅଗୋଚରରେ ଲୁଚି ଲୁଚି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିବା ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି କାହାକୁ ନ ଜଣେଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଗାଳି ଦେବେ ଆଉ ଶାଶୁ କହିବେ କି ଲୁଚି ଲୁଚି ଆସିଛୁ ତ କେତେ ନିନ୍ଦା ଦେବେ, କେତେ କଥା କହି ବୁଲିବେ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପିଲା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ମୋ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ କରିଦେଲି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ସେହି ଡାକ୍ତର ମୋତେ ମିଳିଗଲେ ଯିଏକି ମୋତେ ବିବାହ ପରେ ଚେକଅପ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଦେଖିବା ପରେ ତୁରନ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପେଟ ଭିତର ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ କେଜାଣି ତାଙ୍କ ଆଖି ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇଦେଲେ। ସେ ମୋତେ ଏମିତି ଦେଖିଲେ ଯେମିତି କିଛି ଅସମ୍ଭବ କଥା ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ବଡ଼ ପାଟିରେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ ସବୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିଦେଲେ। ସବୁ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲେ। ସମସ୍ତେ ଶୁଣିବା ପରେ ସେମାନେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ମୋତେ ଅନଉଥିଲେ। ମୁଁ ଏସବୁ ଦେଖି ପୁରା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ିବା ସହିତ ଡରିଗଲି। ଏମିତି ମୋ ପେଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଓ ନର୍ସ ମୋତେ ଅଜବ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ। ମୁଁ ଡରିବା ଦେଖି ସେ ଡକ୍ଟର ଜଣକ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଲେ। ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଚାରୁଥିଲି କି କ'ଣ ହେଇଛି, ମୋତେ ତ କୁହନ୍ତୁ। ସେ କହିଲେ କି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ, ଆଉ ଡରନି ଜମା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି। ସେମାନେ ମୋ ପରିବାରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି କି ସେମାନେ କେହି ଆସିବେନି। ତ ସେମାନେ କହିଲେ କି ତମ ମା ବାପାଙ୍କୁ ଡାକିଦିଅ। ମୁଁ ଫୋନ୍ ଅନ୍ କରି ମାଆଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଡାକିଦେଲି। ସେ କାହାରିକୁ କିଛି ନ କହି ଡାକ୍ତରଖାନା ଆସିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଏତିକି କହିଲେ କି ଅପରେସନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅପରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଅପରେସନ୍ ଚାଲିଲା। 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ସବୁ ଡାକ୍ତର ଅଜବ ହାଲତରେ ଥିଲେ। ଏମିତିରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅପରେସନ୍ କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ 4-5 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ହୋଇ କ'ଣ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଥିଲେ ଆଉ ମୋର ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଅପରେସନ୍ ସରିବା ପରେ ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ରୁମ୍ରୁ ଆସିବା ପରେ ଦେଖିଲି କି ମା ମୋ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୋ ବାପା ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ଥିଲେ, ନା ଶାଶୁ କି ଶାଶୁଘର ଲୋକେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଚିନ୍ତାରେ ଦେଖି ମୁଁ ଆହୁରି ଡରିଗଲି। ପଚାରିଲି ମୋ ପିଲା କାଇଁ? ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ସେ ତ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା କଥା, ଝୁଲାରେ ବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପୁରା ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି। ପ୍ରଥମେ ତ ଡାକ୍ତରମାନେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ମୋ ଛୁଆ ଗାୟବ ଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ କେମିତି କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା। ଲାଗିଲା କି ବୋଧେ ଛୁଆ ମୃତ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ବୋଧେ ମୁଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସିବାକୁ ଡେରି କରିଦେଲି। ମୋ ବାପା ମା ବି ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ। ମୋତେ କେହି ବି କିଛି କହୁନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ଯିବା ପରେ ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ଯାହା କହିଲେ ମୋ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା ପରି ଲାଗିଲା। ଖୁସି ହେବି କି ଦୁଃଖ ହେବି କିଛି ବି ଜାଣିପାରୁନଥିଲି। ଆଗକୁ ଯାହା ଘଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହିତ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଲିକ ବି ମୋ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ। ସେ ଜଣେ ନିହାତି ଭଦ୍ରଲୋକ ପରି ଲାଗୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ମୋତେ ପଚାରିଲେ କି ତମେ ଠିକ୍ ଅଛ ତ, କଷ୍ଟ ହେଉନି ତ? କିନ୍ତୁ ମୋର ମୋ କଷ୍ଟ କିଛି ବି ଅନୁଭବ ହେଉନଥିଲା। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରୁଥିଲି କି ମୋ ପିଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେମାନେ ମୋ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକ, ଖୁବ୍ ଦୟାଳୁ। ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ଚିକିତ୍ସା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଛାନିଆ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ମୋତେ ଚିଲେଇକି ପଚାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ସେମାନେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯାହାକି କେବେ ବି ହୋଇନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ହୋଇଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଆସିବେ। ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ନେଇପାରନ୍ତି।
ଏତିକି ବେଳେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ଶାଶୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମୋତେ ସେଠାରେ ଦେଖି ବହୁତ କଥା କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବି ନିନ୍ଦା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କହୁଥିଲେ କି ତୁମ ଝିଅକୁ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେଇଦେବାକୁ। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଅନେଇଥିଲି। ସାରା ରାତି ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ଲଢ଼ି ଲଢ଼ି ମୁଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲି। ମୋତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ବଦଳରେ ସେମାନେ ମୋତେ କ୍ଷତାକ୍ତ କରି ଚାଲିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଡାକ୍ତର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ କହିଲେ କି ଆପଣମାନେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବା କଥା, ନା କି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ। ଆପଣ ଏକା ସାଥିରେ 12ଟି ଜୀବନକୁ ବିପଦକୁ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି। ମୋ ମୁହଁକୁ ଦେଖି ଡାକ୍ତର ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ କି ହଁ, ତମେ ଏକା ସାଥିରେ 12ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 6ଟି ଝିଅ ଆଉ 6ଟି ପୁଅ। ଆଉ ଏକଥା ଯେମିତି ମୋତେ ଝଟକା କରିଦେଲା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି କି ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ। ଏ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତଥା ଶାଶୁଙ୍କ ମୁହଁ ବି କେମିତି କେମିତି ହୋଇଗଲା। 2 ମିନିଟ୍ ଯାଏ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନେଇଲେ। ଶାଶୁ କହିଲେ କି ଇଏ ଏକା ସାଥିରେ 12ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିଛି। ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ନା ଭୂତ? କେମିତି ଆମେ ଏକା ସାଥିରେ 12ଟି ପିଲା ପାଳିବୁ? ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ। ସେଠୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକ କହିଲେ କି ମୁଁ ତୁମ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛି। ତମେ ଯେମିତି ଭାବରେ ନିଜ ପିଲା ପାଇଁ ନିଜ ଶାଢ଼ୀ ଚିରି ପୋଷାକ କରିଛ, ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ତମ ସହିତ ବହୁତ ଖରାପ ହୋଇଛି। ଏବେ 12ଟି ପିଲାକୁ ପାଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଘୋଷଣା କରୁଛି କି ଏସବୁ ପିଲାଙ୍କ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ ତୁଲେଇବି। ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ଏ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ନ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୁଁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି। ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୋ ଶାଶୁ ଓ ସ୍ୱାମୀ ପରସ୍ପର ଠରାଠରି ହୋଇ କ'ଣ କଥା ହେଲେ। ଆଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଦଳି ଯିବା ସହିତ ମୋତେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ। ଆଉ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ମୋ ହାତ ଧରି ଅନୁରୋଧ କଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଛିଞ୍ଚାଡ଼ି ଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି କି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଟିକେ ଆଗରୁ ତମେ ମୋତେ ଛାଡ଼ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ କହୁଥିଲ, ଆଉ ତୁମକୁ ଲାଗୁଥିଲା କି ଏହି ରାତି ଆଉ ମୁଁ କେଉଁଠି ବିତେଇଛି ବୋଲି। ଏବେ ପିଲାଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ଆଉ କିଏ ଉଠେଇବ? ଏସବୁ ଜାଣିବା ପରେ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛ ନେଇଯିବା ପାଇଁ? ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ କହିଲି କି ମୋତେ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ସହିତ ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇଲି। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ସର୍ତ୍ତ ରଖିଥିଲେ କି ଯଦି ତମେ ତମ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବ, ତାହେଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ପାଖକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ। ବାପା କହିଲେ କି ତାହେଲେ ତମେ ତମ ମାଙ୍କ ସହ ରୁହ, ଯିଏକି ତମ ଭାଗ୍ୟ ଓ ଭବିଷ୍ୟତ ସହିତ ଏତେ ବଡ଼ ଖେଳ ଖେଳିଥିଲେ। ଆଉ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବାକୁ ଛାଡ଼ୁନଥିଲେ। ଯଦି ସେହି ସମୟରେ ମୋ ଝିଅ ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଆଜି ଏହି 12ଟି ଛୁଆ ସହିତ ମୋ ଝିଅ ବି ଏ ଦୁନିଆରେ ନଥାନ୍ତା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୁଝିଗଲେ କି ତାଙ୍କ ଦୁନିଆ ମୁଁ ବୋଲି। ସେ ତାଙ୍କ ମାଆକୁ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ଆଉ କହିଲେ କି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଏହାପରେ ଆମେ ଏକାଠି ରହିବାରେ ଲାଗିଲୁ। ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଚାକିରି ବି ଦେଲେ। ଫଳରେ ବାକି ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ଆରାମରେ ଉଠାଇ ପାରୁଥିଲେ। ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି ବି ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ଟଙ୍କା ବି ପଠାଉଥିଲେ। ନିଜ ଭୁଲକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ସେ ଜଣେ ଭଲ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମୋର 12ଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେବା କଥା ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଆମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲୁ। ସେ ଡାକ୍ତର ବି ଆମ ସହିତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ସେଦିନ ଯଦି ଏତେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଅପରେସନ୍ କରିନଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଆଜି 13ଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚି ପାରିନଥାନ୍ତା। ମୋ ଶାଶୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏ ଜାଣିପାରିଲିନି। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ ପିଲା ଦରକାର ଥିଲା, ପରେ ତାଙ୍କୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଘୃଣା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୋଧେ ସେ ଏଇଆ ଭାବୁଥିଲେ କି ଯଦି ପିଲା ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବ। ଭଗବାନ ସବୁ କଥାର ସମାଧାନ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଦୁନିଆକୁ ପଠାଇଥାନ୍ତି। ମୋର 12ଟି ପିଲାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ବି ପୁରା ଦାୟିତ୍ୱ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭାଉଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଥିଲି। ତ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଆଉ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ବାଏ। ପୁଣି ଦେଖାବ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ସହିତ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଧନ୍ୟବାଦ।